Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education, first semester BCom Financial Accounting. Myself, Chodappa RC, Assistant Professor of Commerce, JFTC, Kurtagiri. Dear students, today I discuss about what is called when the goods are sent by consignor to the consignee at invoice price. Actually, in last videos, I discuss accounting entries and ledger accounts in the books of consignor when the goods are sent by consignor to the consignee at cost price. Last video ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಂದ ವಾಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when the goods are sent by the consignor to the consignee at invoice price ಅಂದ್ರೆ other than cost price. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 15 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 15 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 more entries are arise when the goods are sent by the consignor to the consignee at invoice price. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏನು ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. there are 2 options are there to the consignor to the consignee. 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ to maintain the confidentiality, very important, about ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು, consignor send the goods to the consignor at invoice price above the cost price, that is called invoice price. Such price is called loaded price. Idu meaning yaudu? Consignor sends goods to the consignee at a price above the cost price. Means cost price inna ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. That what is the above the cost price is called loaded price or invoice price. What is loaded price in the meaning? 2 marks. That is very important. What is invoice price or what is loaded price? This is the meaning. When the consignor send the goods to the consignee at the price above the cost price, such price is called loaded price. This is meaning. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. The difference between invoice price and cost price is called load. That is also 2 marks, very important. What is load ಅಥವಾ what is unrealized profit ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. what is unrealized profit ಅಥವಾ what is load ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ what is load ಅಷ್ಟೇ, loaded price ಅಲ್ಲ. loaded price ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೀವಿ. what is load ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ the difference between invoice price and cost price. invoice price ಮತ್ತು cost price ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು load ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ unrealized profit ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore ಎರಡಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು loaded price ಮತ್ತು invoice price, ಮತ್ತೊಂದು load or unrealized profit. loaded price ಅಥವಾ invoice price ಅಂದ್ರೆ ಏನು? it is a price at which the what you called ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ the consignor send the goods to the consignee. it is a price at which more than or above the cost price is called, such price is called a loaded price. and what is load ಅಂದಾಗ the difference between invoice price and cost price is called a load or unrealized profit. therefore ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ when the consignor send the goods to the consignee at invoice price ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದಾಗ in addition to the above entries, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, in addition to the usual entries which are passed in cost price, the following additional entries are made to remove the effect of loading. ಓನ್ಲಿ additional entries ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 15 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಆ 15 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಅಡಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, therefore ಒಂದು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. Stock reserve account, it is a separate account which is required to open when at the time of remove the loading on opening stock and closing stock. Opening stock or closing stock ಮೇಲೆ loading remove ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು separate account ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ an account which is required to open when removing the loading on stock. Removing the loading on stock means opening stock and closing stock. Okay, therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಏನು? ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು? ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿವಿ, ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ fourth one to remove the loading on goods returned by consignee. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನು? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಂತ? ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಈ 3 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಓಪನ್ ವೆನ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ in the book when the consignor send the goods at cost price or in the invoice price ನೋಡಿವಿ. and also what are the entries which are passed when the send what you call the consignor send the goods to the consignee at cost price. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. and ಇದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ when the goods sent by the consignor to the consignee at invoice price what are the entries? 4 ಅಡಿಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು 1 by 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore in next video I discuss about another one part. Thank you.